हेलो मित्रों, जय माताजी, जय श्री राम। तो मित्रों, अत्यारे पाटण जिल्लानी अंदर जे वामैया गामनी अंदर जे घटना बनी हती ए घटनानी अंदर क्षत्रिय समाजना युवानोने रिकन्स्ट्रक्शनना मामले जाहेर रस्ता पर पोलीस द्वारा जे मार मारवामां आव्यो छे एने पोलीस द्वारा जे जाहेर रस्ता पर मार मारवामां आव्यो छे जेना लीधे अत्यारे समग्र गुजरातनो क्षत्रिय समाजनी अंदर भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। અને ક્ષત્રિય સમાજની એક જ માત્ર માંગ છે કે જે આની અંદર સંડોવાયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ હોય એમને તાત્કાલિક ધોરણે બરતરફ કરવામાં આવે અથવા તાત્કાલિક ધોરણે તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે એવી સમગ્ર ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજની માંગ છે મિત્રો। તો શું છે આ સમગ્ર ઘટના અને કેમ પોલીસ દ્વારા રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું એમાંને જાહેર રસ્તા ઉપર 18 યુવાનોને ક્ષત્રિય સમાજના ઢોર માર મારવામાં આવ્યો एना पर केम पुलिस पर गंभीर आक्षेपो लाग्या छे मित्रों एना विषय आपणे आज विगते बातचीत करवाना छीए मित्रों। एना पहला जो तमे मारी यूट्यूब चेनल नी अंदर नवा आव्या हो तो आ मारा विडियो ने लाइक शेर अने कॉमेंट कर लेजो जेथी हूँ तमारा माटे आवा अद्भुत प्रकारना विडियो बनावतो रहूं मित्रों। पाटण जिल्लाना जलिया गामनी अंदर जे घटना बनी हती मित्रों एमां वामैया गाम अने एनी आसपासना गामोना 18 युवा क्षत्रिय समाजना युवानोनी धरपकड़ करवामां आवी हती અને એમની ધરપકડ કર્યા પછી પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવા અને જાહેર રસ્તા પર આવી અને જેમને જાહેર રસ્તા પર અમાનવીય રીતે માર મારવામાં આવ્યો એ માર માર્યા પછીના જે વિડીયો એમના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા અને એના પછી મિત્રો ગુજરાત ક્ષત્રિય સેનાની અંદર બહુ મોટા પ્રમાણમાં ત્યારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અને ગુજરાત ક્ષત્રિય समाजनी मात्र एक ज मांग छे कि जे पण पोलीस कर्मचारीओ आनी अंदर संडोवायेला छे ए तमाम पोलीस कर्मचारीओने बरतरफ करवामां आवे अथवा तात्कालिक धोरणे एमने सस्पेन्ड करवामां आवे एवी क्षत्रिय समाजनी अत्यारे मांग छे मित्रों। आ समग्र घटनाने लईने मित्रों वामैया गाममां रामभाई माताना मंदिर खाते मोटा प्रमाणमां गुजरातना क्षत्रिय समाज त्यां भेगो थाय छे अने त्याथी तेओ कही रह्या छे कि जो तात्कालिक धोरणे जे पोलीस कर्मचारीओ आनी अंदर संडोवायेला छे एमने तात्कालिक धोरणे सस्पेन्ड करवामां नहीं आवे तो अमे सोमवारे ना दिवसे जिल्ला अधिकारी ने कलेक्टर साहेब श्री ने आवेदन पत्र आपीशुं अने मोटा प्रमाणमां अमे विरोध प्रदर्शन करीशुं अने जाहेर जीवनमां अनेक असरो पड़े एवी रीते अमे के विरोध प्रदर्शन दर्शावशुं। आ समग्र घटना विषे युवा क्षत्रिय सेनाना अध्यक्ष अभिजीत सिंह बारड शुं कही रह्या छे मित्रों पहला आपणे एकवार एमने सांभळी लईए एना पछी आपणे विडियोनी अंदर विगते वातचीत करीशुं मित्रों। पाटणमां अमारा क्षत्रिय समाजना 18 जेटला युवानो रायोटिंगनो गुनो छे अने नानी मोटी कलमो साथे एमना उपर जिल्ला फार्म हाउस मुद्दे फरियाद दाखल थई हती पण ए घटनामां आश्चर्यचकित करे एवुं કે ગુનો એટલો મોટો હતો ને કલમો કોઈ એટલી મોટી હતી નહીં અને પોલીસ સાથે એટલા મોટા કોઈ એસોટના કે ઘટનાના દ્રશ્યો કે ફૂટેજ આવ્યા નહોતા છતાંય પોલીસે જાણે જેના સાથે ઘર્ષણ છે એવો કુખ્યાત આરોપી ભાવેશ ભાર્ગવ એને રીઝવવા માટે એને ખુશ કરવા માટે એની ખુશામત કરવા માટે અમારા 18 જેટલા દીકરાઓ સાથે क्रूरतापूर्वक बर्बरता साथे निर्दयताथी अने मानवताने लज्जित करे लोकशाहीनुं हनन थाय संविधाननुं वस्त्राहरण करता होय ए प्रकारे सड़े चौक भर बजारे अमारा 18 दीकराओने जे पोलीसे क्रूरतापूर्वक अमानुषी अत्याचार ने जे मारवामां आव्यो छे जे लाठीचार्ज आचरवामां आव्यो छे त्यारे महिला कोन्स्टेबलो पण वीरांगना बनी अने ज्यारे क्षत्रिय समाज साथे वर्षो जूनी एनी अदावत होय ए भावथी एमने जे लाठीचार्ज फटकार्यो छे आ दृश्यो अने आ विडियो जोई अने क्षत्रिय समाजमां खूब आक्रोश प्रसरायो छे। क्षत्रिय समाजमां आक्रोशनी लागणी प्रसराई छे त्यारे क्षत्रिय समाज आज मागणी करवा एकठो थयो छे के कायदाना अने न्यायना धोरणो एक सरखा होय समान होय। हमणां ज ताजेतरमां पाटणनी अंदर एक फायरिंगनी घटना बनी हती छड़े चौक बर्बरतापूर्वक चिस्कारो हुमलो कही शकाय एवो हुमलो एक व्यक्ति द्वारा करवामां आव्यो हतो एनो रिकन्स्ट्रक्शनना नामे वरघोड़ो काढवामां न आव्यो एने ढोरमार मारवामां न आव्यो अथवा तो पाटणमां छासवारे डगले ने पगले आवी घटनाओ भूतकाळमां बनी छे त्यारे आ पाटण जिल्लानी पोलीस अने एसपी श्री एमो
બેવડા ધોરણો રાખી અને પક્ષપાત અને ક્ષત્રિય સમાજ સાથે વેર દ્વેષની ભાવના હોય એવો વ્યવહાર રાખી ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનોને માર્યા, બાકીનાનું આજ સુધી રિકન્સ્ટ્રક્શન કે વરઘોડા કરવાની હિંમત કરી નથી. અમારા સમાજના ખાલી દીકરાઓ તલવાર લઈ અને પેલી એરગન લઈ અને અથવા તો વરઘોડામાં કે શુભ પ્રસંગે તલવારો લઈ નીકળ્યા હોય તો એને પણ માફીઓ મંગાવતા હોય ને એના પણ વિડીયો જો બજારની અંદર મૂકવા માટે અને ઉઠ બેઠકો કરાવવા માટે ફરજ પાડતા હોય તો આ લોકો તો ફાયરિંગ અનેક ગુના ઇતિહાસ ગુજસી કોટ જેટલી ગંભીર કલમો અને એની ગુનાહિત કુંડળીઓનું કોઈ વર્ણન ના થઈ શકે એવા કુખ્યાત આરોપીઓ, એના માટે રિકન્સ્ટ્રક્શનના નામે હજી કાર્યવાહી થઈ નથી. ત્યારે એમના ઉપર પણ કાર્યવાહી થાય અને આ જે અમારા સાથે અમારા દીકરાઓ સાથે જે બર્બરતાથી વ્યવહાર થયો છે એ આખી ઘટનામાં જે પણ સંકળાયેલા કર્મચારી એએસઆઈ, પીએસઆઈ, કોન્સ્ટેબલ અને એસપી શ્રી એ તમામ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય. આ હ્યુમન રાઇટનો ભંગ થયો છે, કાયદાનો ભંગ થયો છે, સંવિધાનનું ભંગ થયું છે અને એમના ઉપર કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવે એવી માગણી સાથે ક્ષત્રિય સમાજ આજે એકઠો થયો છે. આગળ શું રણનીતિ રહેશે? સોમવારે આવેદનપત્ર આપીશું. ક્ષત્રિય સમાજ આવેદનપત્ર આપી અને શક્તિ પ્રદર્શન કરશે અને અલ્ટિમેટમ આપશે કે ટૂંકા ગાળાની અંદર આના પર નક્કર પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આના ખૂબ ગંભીર પરિણામો આખા ગુજરાતની રાજનીતિ, સામાજિક જીવન અને ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં એના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડશે એ હુંકાર ક્ષત્રિય સમાજ કરશે. ખાસ કરીને જે સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજ વાયરલ થયા છે, શું કહેવું છે? સોશિયલ મીડિયામાં હું તો પોલીસ એસપી શ્રીને પણ કહું છું કે આ ભાવેશ અને ભાર્ગવ એના દ્વારા આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, ગુજરાતના ગૃહમંત્રી શ્રી, ગુજરાતના રેન્જ આઈજી શ્રી, ગુજરાત પાટણ જિલ્લાના એસપી શ્રી એમની આભાર વિધિ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પ્રગટ કરવામાં આવી છે. અરે આ કયા રાજનેતા કે કયા સામાજિક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ છે કે આ પ્રકારે, અને તમે એવી કઈ શું ભૂમિકા ભજવી છે રાજ્ય સરકારે કે એસપી કે ગૃહ વિભાગે કે રેન્જ આઈજી કે અમને આભાર વિધિ મૂકવી પડે? એટલે તમારું સ્ટેન્ડ મસ્તાની ગેંગને છાવી રહ્યું છે, તમારું સ્ટેન્ડ આ કુખ્યાત આરોપીઓને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ક્ષત્રિય સમાજને તમે ટાર્ગેટ કર્યો છે એવું અમે માનીએ છીએ. એટલે રાજ્ય સરકાર ફરીથી આમાં મક્કમતાથી હસ્તક્ષેપ કરી અને નિર્ણય લઈ અને કાયદેસરના પગલાં ભરે. એ સિવાય સોશિયલ મીડિયામાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા, આખા સમાજની વાત નહીં કરી પણ કેટલાક અસામાજિક તત્વો જે ક્ષત્રિય સમાજના સન્માન અને સ્વાભિમાન ઉપર પ્રશ્નાર્થો થાય, ક્ષત્રિય સમાજની લાગણીઓ દુભાય એવી અશ્લીલ ભાષામાં કોમેન્ટો કરી રહ્યા છે. એમના પર પણ એસપીને વારંવાર ધ્યાન દોરવા છતાંય એક્શન કે કંઈક નક્કર પગલાં લેવાય નથી. એસપી શ્રીને કહીએ કુલ્લીમાં ગોળ ભાગ્યા વગર તમારી હવે હદ થાય છે. તમે જે આરોપીઓને સાવરવાની જે નીતિ અને ફોર્મ્યુલા પાટણમાં જે અપનાવી છે એનાથી ક્ષત્રિય સમાજ ત્રાહિમામ પોકારી ગયો છે. હવે તમારામાં બ્રહ્મજ્ઞાન જાગે અને કાયદાનું સંવિધાનનું વહન કરો એવી નિષ્ઠાથી આજે અમે તમને અપીલ કરીએ છીએ, નહીતર આવનારા સમયમાં ખૂબ ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે. તો મિત્રો, યુવા ક્ષત્રિય સેનાના અધ્યક્ષ અભિજીતસિંહ બારડ કહી રહ્યા છે કે પોલીસે અમાનવીય રીતે 18 યુવાનોને જાહેર રસ્તા પર અમાનવીય રીતે માર્યો છે અને યુવાનોનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું છે. એ એક અમાનવીય કૃત્ય છે. એમણે કહ્યું કે પોલીસે ગુનાહિત વ્યક્તિઓને સાવરવા માટે કાયદો અને વ્યવસ્થા એમના હાથમાં લીધી હતી. પોલીસ દ્વારા યુવાનોને રિકન્સ્ટ્રક્શનના મામલે વસ્ત્રાહરણ કરીને જાહેર રસ્તા પર મારવામાં આવ્યો હતો. તેમને ફાર્મ હાઉસ પર લઈ જઈને ઉઠ બેઠક કરાવવામાં આવી હતી. આ અમાનવીય કૃત્ય પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એના વિશે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જો અત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે જો સરકાર દ્વારા જે આની અંદર સંડોવાયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ છે, LRD થી લઈને ISI હોય, IPS હોય કે પછી જિલ્લા અધ્યક્ષ SP હોય, તમામને જો બરતરફ અથવા સસ્પેન્ડ તાત્કાલિક ધોરણે નહીં કરવામાં આવે તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. અને જે કુખ્યાત આરોપીઓ છે ભાર્ગવ અને ભાવેશ, તેમને સાવરવા માટે પોલીસે જે અમાનવીય કૃત્ય કર્યું છે અને કાયદોની વ્યવસ્થા જે હાથમાં લીધી છે, જે આ બર્બરતાપૂર્વક વર્તન કર્યું છે, એના વિશે અભિજીતસિંહ બારડ કહી રહ્યા છે જો તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસને સસ્પેન્ડ કરવામાં નહીં આવે કે આની અંદર પગલાં તાત્કાલિક ધોરણે નહીં લેવામાં આવે તો અમે ન્યાયની રીતે લડીશું. સુપ્રીમ કોર્ટથી લઈ અને રાજ્ય સરકાર સુધી અમે જશું. અને એમણે એવું પણ કીધું કે આના પહેલા અનેક એવી ઘટનાઓ પાટણની અંદર બની છે, તો ત્યારે પાટણ પોલીસ ક્યાં ગઈ હતી? ત્યારે કેમ કોઈને કંઈ પણ કહેતા કંઈ કરી ના રહી હતી? અને જે અમારા 18 યુવાનો છે
જેમણે જે ફાર્મ હાઉસ ઉપર હતા તે ફાર્મ હાઉસ ઉપર હતા એ ફાર્મ હાઉસ પણ ત્યાં સરકારી જમીન પર એટલે કે ગૌચર અને સ્મશાન ભૂમિની જમીન છે એના પર બનાવવામાં આવ્યું હતું અને જે કુખ્યાત બે આરોપીઓ છે એમને બચાવવા માટે પોલીસ ત્યાં કેવી રીતે ઉપસ્થિત થઈ હતી અને જે ત્યાં ભાર્ગવ અને ભાવેશનું ફાર્મ હાઉસ આવેલું છે એ ફાર્મ હાઉસ પણ કાયદાકીય રીતે હતું નહીં, તો પોલીસ કઈ રીતે એમને બચાવવા માટે ત્યાં જાય છે અને કઈ રીતે આ 18 યુવાનોની ધરપકડ કરી અને તેઓ જાહેર રસ્તા પર કેમ આવી રીતે માર મારી અને અમાનવીય રીતે કૃત્ય કર્યું છે. પોલીસને એવો કયો અધિકાર છે કે પોલીસ ગમે તે વ્યક્તિને જ્યાં સુધી કોર્ટ દ્વારા મંજૂરી નથી મળતી એના પહેલા પોલીસ કઈ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિની ગુનાની અંદર માર મારી શકે છે. આવી ઘટના બનવાથી અત્યારે ગુજરાતના ક્ષત્રિયોની અંદર મોટા પ્રમાણમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને એમણે આહવાન કર્યું છે કે સોમવારના ફરીવાર વામૈયાની અંદર રામભાઈ માતાના મંદિરે ફરીવાર મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજ ભેગો થશે અને જો તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં નહીં આવે તો અમે ફરીવાર જિલ્લા અધિકારી શ્રીને કલેક્ટર સાહેબ શ્રીને આવેદનપત્ર આપીશું અને અમારો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવીશું. આ સમગ્ર ઘટના બન્યા પછી મિત્રો અત્યારે કમસે કમ 4 થી 5 પોલીસ કર્મચારીઓને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો એ અભિજીતસિંહ બારડ કહી રહ્યા છે કે જે અમારા 18 યુવાનો છે એમને જે ઢોર માર મારવામાં આવ્યો છે એ કોઈ માનવીય કૃત્ય નથી, આ માનવીય કૃત્ય છે. એમણે રિકન્સ્ટ્રક્શનના મામલે અમારા યુવાનોને ઢોર માર માર્યો છે. એમણે એવી તો કોઈ આતંકવાદી તો હતા નહીં કે એમણે કોઈ એવું કૃત્ય કે ના હતું કર્યું કે ના કોઈ પોલીસને એમણે માર માર્યો એવો કોઈ વિડીયો પણ હજી સુધી આવ્યો છે. પોલીસ ત્યાં આવે છે અને તેની ગાડીઓ લઈને ત્યાંથી નીકળી જાય છે એવો એક વિડીયો ખાલી વાયરલ થાય છે અને એ ટાઈમે પોલીસ કયા બેચ પર ત્યાં ગઈ હતી અને કોના કહેવાથી પોલીસ ત્યાં ગઈ ઉપસ્થિત રહી હતી એવું એમણે કહ્યું અને એમણે આગળ એ પણ કહ્યું કે જો ટૂંક સમયમાં અમારી સંપૂર્ણ માંગો માનવામાં નહીં આવે તો અમે મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતની અંદર ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવીશું. મિત્રો તો શું બને છે આ ઘટનાની અંદર આગળ એ સમગ્ર માહિતી મળશે આપણને એના પર આગળ એક વિડીયો પણ ફરીવાર બનાવશું. મિત્રો ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ તમારા જોડેથી. જય માતાજી, જય શ્રી રામ. મળીએ એક આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મિત્રો.